الفاتح إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وإخوانه جميع الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين خصوصا رسول الشيخ عليك وإلى الشيخ عبدالله السكندري وإلى إمام الشيخ عبد الله الشرقاوي وإلى الشيخ محمد الصابوني جنب المقرين وعلى الفتوح والملوك والصاحب والشواء واتفاع عن البلاء والوفاء خصوصا فقرنا وغيرها وبين بعضنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا الله رقودهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا لهم عليهم
إيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا صراطا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب والساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأسعى يقلب كفيه على ما
ينفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أنشأتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقنا من نور قال لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ووجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قومه. قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلقوا طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعبير ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ بهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
الحقاب وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام وخالق الحلال والحرام والموفق من يشاء من عباده إلى أسباب وموجبات الالتزام نسألك اللهم أن تحيينا على الإسلام وتميتنا على الإيمان وترقينا بينهما في مراتب الإحسان والإيقان والعرفان يا كريم يا منان اللهم احفظنا من كل فتنة مضلة واشفنا من كل سقم وعلة واغفر لنا كل معصية وزلة وثبتنا على الحق والملة واجعل لنا مذكرا ومعينا من عبادك الأدلة وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اعصمنا بفضلك من فتنة المسيح الدجال ومن سوء الأعمال وفساد الأحوال وفضول الأقوال واهدنا لما يرضيك عنا في كل حال واختم أعمارنا بالحسنى في خير وعافية وسلامة يا ذا الجلال وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh di musala Al-Mukarram yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya pada kita, nikmat zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seperti biasa malah kita niatkan untuk kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita niat untuk tafaqquh fid din di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam membaca tafsirnya dan juga kita membaca sedikit nasihat dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dikomentari oleh Imam Asy-Syarqawi di dalam kitabnya. Semoga duduk kita ini bernilai ibadah, bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita pula niatkan untuk menyambung kesunahan berikutnya dari salat subuh berjamaah, yaitu nantinya dengan niat kita berzikir, kita sambil ngaji kita berzikir, kita niatkan untuk menunggu waktu isyraq, yaitu setelah terbit ditambah 4 derajat atau 5 derajat, dalam arti ditambah 16 menit setelah terbit atau 20 menit, kemudian kita sholat isyraq yang pahalanya adalah seperti yaitu haji dan umrah yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca surat Al-An'am yaitu sampai ayat 71. Insyaallah kita lanjutkan pada pagi hari ini untuk membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 72 sampai 73. Insyaallah kita baca sampai itu. Jika ada kesempatan nanti kita tambah, gitu ya. Insyaallah baca pagi hari ini kita 2 ayat saja, yaitu wa an aqimus shalah wattaquhu ya, wa an aqimus shalata wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Ya, monggo lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimus shalata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Allah ba'du. Ahmad. Wa an aqimus salata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an aqimus salata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun wa qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Ya. Artikan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar
melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu disangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Masya Allah. Asbabun Nuzul ayat 71 sampai 73. Asy-Syu'di radhiyallahu an menuturkan bahwa suatu ketika kaum musyrik berkata kepada kaum muslim, ikutilah ajaran kami, tinggalkanlah ajaran Muhammad, sebab ajaran Muhammad itu menyesatkan. Berkaitan hal itu Allah menurunkan ketiga ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Oh ya, mulai 71 sampai itu ya. Ya, itu apa? Kemarin sampai itu ya. Kemarin sampai mana itu ya? 69 ya? Afwan. Iya. Enggaknya tadi saya ingat yang ini ya. Ya. Berarti mundur dikit ya. Bisa ya? Iya, itu sampai 69 ya. Berarti sekarang 70 belum ya? Ya. Ya. Monggo enggak apa-apa. Ya. 70 sampai 71 enggak apa-apa. Afwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شرب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Masya Allah. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Hadis seputar ayat 71. Dari Abu Sa'id bin Abi Faddalah radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan terkemudian pada hari kiamat, suatu hari yang tidak diragukan lagi, maka bersullah seorang penyeru, siapa saja yang menyekutukan dalam amal yang dikerjakannya karena Allah, maka mintalah pahalanya kepada selain Allah, karena Allah itu penyekutu yang paling tidak membutuhkan sesuatu sekutu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ajib. Jadi kalau gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا أي اترك هؤلاء الفجرة. ذَرِ الَّذِينَ وَذَرِ الَّذِينَ adalah dan tinggalkanlah mereka-mereka siapa? Yaitu orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ittakhadhu ad-din, yang mereka itu menjadikan. Jadi ittakhadhu itu akhoda, itu ada maknanya itu macam-macam. Ada akhoda itu maknanya ngambil, ya. Ada akhoda itu maknanya bersegera, syara'a, bersegera. Ada maknanya ja'ala, ada maknanya itu menjadikan. Kayak ini ya. Jadi bahasa Arab itu macam-macam. Berikutnya kan doroba, ada maknanya itu memukul. Ada maknanya itu bergerak, ada maknanya itu misalkan, ada maknanya itu kalikan. Yaitu jadi satu kata itu maknanya artinya macam-macam. Juga termasuk juga akhadha ini. Wa dzaril ladzina ittakhadhu, yaitu ittakhadhu di sini adalah yang menjadikan, ya. Alladzina ittakhadud din, yang mereka itu adalah yang menjadikan agama ini, yaitu agama Islam. Agama Islam ini alladzi kana yanbaghi ihtiramuhu, yang semestinya agama ini seyogianya itu dihormati agama ini. Wa ta'dzi yanbaghi ihtiramuhu wa ta'zimuhu. Alladzi kana yanbaghi ihtiramahu wa ta'zimahu, yang seyogianya agama ini mestinya adalah dihormati dan diagungkan, tapi la'iban wa lahwa. Alladzi kana yanbaghi ihtiramuhu wa ta'zimuhu la'iban wa lahwa. Nah, ini ya. Itu sebagai permainan, ya. Alladzi takhudud-din alladzi kana yanbaghi ihtiramahu wa ta'zimahu la'iban wa lahwa, sebagai permainan, ya, sebagai permainan dan lahu juga permainan juga yang melalaikan. Dengan apa? Bistihzaihim bihi, dengan istihza, yaitu mengejek agama ini. Nah, ini hati-hati simbol-simbol itu kadang-kadang bikin meme, bikin guyon-guyon yang ada di ini. Kalau sudah urusannya agama itu lebih baik dijauhi lah, ya. Apalagi urusan, ya, nantinya itu mengejek dengan agama. Itu hati-hati. Sekarang banyak sekali contoh-contohnya, bisa lihat di medsos itu macam-macam. Jadi kalau sudah urusannya itu agama, ya, tinggalkan. Pada ayat yang lalu kita jangan sampai duduk bersama orang-orang yang mengejek agama. Ketika mulai berpaling dari pembahasan itu, mereka bahas yang lain, baru silakan duduk. Paling tidak memberikan peringatan, ya, peringatan bahwasanya hal itu adalah salah. Wa gharratumul hayatud dunya ay khada'atuhum hadhil hayatud dunya, yang telah menipu kehidupan dunia ini, al hayah al faniyah, yaitu kehidupan yang fana ini, kehidupan yang kita
jalani ini kan cuma sementara saja. Paling lama berapa sih orang umur 200? Saya kira belum ada. Sekarang orang umur 200 ada. 140 masih ada ya. Ya. Siapa? Kiai Syarif kemarin ya, siapa itu? Itu yang di muridnya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Yang di Banten. Itu 140-an diperkirakan. Itu masih ya siapa ini? Ya itu 140-an. Mungkin di dunia mungkin jarang yang umur-umur segitu. 120 mungkin masih banyak ya. 140 itu sudah mulai jarang. Zaman Nabi SAW itu juga ada orang yang hidupnya separuh zaman jahiliyah, separuh sama Nabi. 60 tahun zaman jahiliyah, 60 tahun setelah itu zaman Islam separuh, namanya Mukhadram. Jadi berarti berapa itu? 60, 120 ya. Ini apa? 140. Jadi panjang umurnya. Yang panjang itu umurnya diantaranya adalah perawi hadis tapi dari jin ya, dari jin. Itu ratusan umurnya itu. Jadi ada sanad gitu, ada sanad. Tapi dari lewatnya dari jin namanya Syamhuris. Wallahu a'lam benar apa tidak. Itu umurnya itu ratusan. Ya, kalau jin itu memang iya, jin itu umurnya bisa panjang, tapi mereka juga akan mati juga. Akan fana ya, akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap jiwa pasti akan meninggal. Nah, ini kehidupan di dunia, baik alam dunia kita ini atau mereka ya orang-orang astral yang tidak lihat. Itu adalah kehidupan yang fana, yang akan hancur semuanya dan tidak lama. Nah, ini kehidupan ini seolah-olah yang sekarang ini yang hakiki, yang dia rasakan itu. Padahal kehidupan di dunia itu adalah sebagai katorik ilal waton, sebagai jalan untuk menuju ke rumah, untuk menuju ke waton, kemudian negaranya. Seorang mengadakan perjalanan dari Jakarta menuju ke Lampung, ya, rumahnya di Lampung. Nah, perjalanannya itu dari Jakarta, yang dijalani dari Jakarta ke Lampung itu berapa? Paling cuma berapa jam. Nah, ini tidak lama, tapi yang sebenarnya adalah kehidupan yang tujuan yang terakhir. Ya, kita itu yang akhir itu adalah di akhirat, yang nanti khalidina fiha abada. Yaitu kekal selamanya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya, tidak ada kehancuran selama-lamanya. Ya sudah enggak ada. Triliunan itu masih ada. 100 triliun itu tahun. Nah, 100 triliun tahun itu masih ada waktu setitik. Kalau khalidina fiha abada enggak ada. Dibandingkan dengan 200 tahun yang enggak ada apa-apanya. Makanya dunia fana ini jangan sampai membuat kita ini tertipu. Dari gara-gara itu kemudian yang dikorbankan itu adalah agama. Nah, ini yang keliru. Ya, yang keliru. Demi untuk kehidupan di akhirat, demi untuk kehidupan di dunia yang membujuknya dia. Entah itu karena pujian, entah karena jabatan, entah karena harta, entah karena yang lain-lain. Ya. Yang tujuannya maulillah, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai mengorbankan semuanya. Hatta za'amu, sehingga mereka mengira Allah hayata ba'daha abadan, bahwasanya tidak ada kehidupan setelah dunia ini selama-lamanya. Ini ayat ini seperti yang ma'ruf bahwasanya ini adalah ciri dari surat Al-Makkiyah ya. Ini surat Al-Makkiyah. Surat termasuk Makkiyah. Surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Wa dzakir, dan ingatkanlah Muhammad bihi, dengan agama ini. Antum salah nafsum bima kasabat, jangan sampai jiwa atau nyawa atau pribadi tiap orang itu dijerumuskan bima kasabat, dengan apa yang dia kerjakan. Nah, dengan pekerjaan tadi itu, dengan apa yang dia kerjakan, ya, dikerjakan dengan nyata, dengan tangan,
dikerjakan dengan kaki, dengan anggota badan, ataupun dengan keyakinan, atau dengan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat, dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Apa contohnya? Tidak bisa dilihat. Ingin pujian bisa dilihat nggak? Orang nggak tahu. Saya berangkat dari rumah di sini, tempat ini seolah zahirnya lillahi ta'ala, padahal niatnya ingin dipuji, niatnya ini macam-macam, ingin dilihat. Ini wah, Masya Allah. Itu yang tidak terlihat ya. Yang terlihat mendolimi orang, mukul, ya, kemudian tidak memberikan hak-haknya. Wadzakir bihi, ingatkanlah Muhammad, bihi dengan Al-Quran, tubsala nafsum bima kasabat, yaitu jangan sampai dijerumuskan jiwa ini dengan apa yang ia kerjakan. Wadzakir ay dzakir bil Qur'ani an-nas, yaitu ingatkanlah wahai Muhammad dengan Al-Qur'an pada manusia, makhafata antus lama nafsun lil halak, yaitu jangan khawatir, ditakutkan ya nanti jiwa ini akan dipasrahkan, kalimatnya akan dipasrahkan, akan dijerumuskan. Antus selama an-nafsunil halaki, jiwa ini lil halaki pada kehancuran, wa turhanu bisu'i al-maliha, dan yang akan menjadi tanggungan adalah dengan dengan kejelekan dari amalnya. Oleh karenanya kalau amal jelek ya besok tidak ada balasan lagi kecuali neraka, naudzubillah min dzalik. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', tidak ada bagi jiwa tersebut min dunillah, dari selain Allah, waliyun, penolong, wala syafi', dan orang yang memberikan syafaat atau pembelaan. Ai laisa laha nasirun, tidak ada yang bisa untuk menolong pada nafsu tadi atau pada jiwa tadi, pada orang tadi, manusia, yunjiha, yang bisa menyelamatkan orang tadi minal adabi, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, wala syafi', tidak ada yang orang bisa membelanya, yashfa'u laha 'indallah, yang bisa memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sesat, kalau sudah keluar dari rel Islam, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Orang sudah mati, meninggal dalam keadaan musyrik, orang meninggal dalam keadaan kafir. Ini tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat besok di akhirat. Artinya menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dosa besar, masih bisa. Apalagi dosa-dosa kecil. Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dan bisa dilihat dengan memperbanyak baca sholawat, dengan ziarah ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mendoakan Nabi agar dapat wasilah, makom, kedudukan yang tinggi besok di akhirat setelah azan, setelah la ilaha illallah, kemudian baca sholawat. Ya, ini yang ini syaratnya itu tidak langsung doa. Rasulullah SAW baca sholawat dulu. Setelah la ilaha illallah, jawab la ilaha illallah, kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan berbagai macam sholawat, sholawat Ibrahimiyah monggo, sholawat ummi monggo. Ya, kemudian baca Allahumma rabb hadhihi ta'awid tamah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah ini ya. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhmi'ad. Maka berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak syafaat ya. Nah, syafaat Nabi itu ada yang umum ya, umum menyelesaikan di akhirat nanti tentang ahwal atau kesulitan pada hari kiamat, namanya syafaatul uzma.
Besok semuanya dapat itu kalau yang itu. Ya, diadili daripada lama-lama gini ya udahlah. Yang siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Kemudian ada syafaat khus dari Rasulullah SAW kepada umatnya dalam bentuk bisa masuk surga tanpa hisab, dalam bentuk orang yang sudah di neraka kemudian dimintakan oleh Rasulullah SAW kemudian diangkat, dalam bentuk diringankan. Ya, kemudian dari syafaat-syafaat itu Rasulullah SAW ada lagi syafaat orang-orang ya, penghafal Al-Quran, bisa mensyafaati orang tuanya, ya. Itu syafaat-syafaat yang lain. Ya. Kemudian dari Rasul, ya, kemudian mensyafaati kepada umatnya, dari umat ke umatnya lagi mensyafaat. Tapi sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah urusannya itu akidah, tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat. Nah, dalil ada orang itu kadang-kadang mengatakan tidak ada syafaat dia. Wah, ya udah, kalau nggak mau syafaat ya monggo saja. Ya kalau kita sih butuh syafaat dari Rasulullah SAW. Turja syafaatuhu. Wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khad minha. Meskipun engkau tebus ta'dil, ya. Kulal adli dengan segala tebusan, baik tebusannya sama saking kayanya punya langit dan bumi, tidak akan bisa. La yu'khad minha, tidak akan bisa diambil minha darinya. Wa in tu'ta tilkan nafs, ya, jika diberikan tilkan nafs jika diberi tiap jiwa tadi kulla fidyatin dengan bentuk segala apa saja tebusan, la yuqbal minha, tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia ketika di dunia tidak mau menurut dengan agama ini, tidak mengikut dengan agama Rasulullah SAW. La yu'khlaqul minha. Qala Qatadah. Imam Qatadah mengatakan lau ja'at bimil'il ardi, sama nafsu itu atau jiwa itu datang dengan membawa sepenuh bumi, zahaban, bumi untuk menebus dengan seberat bumi ini emas masalah, la yuqbal minha, tidak akan diterima. Apalagi cuma 1 kilo 2 kilo. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Yaitulah mereka itu adalah orang-orang yang telah dijerumuskan. Nah, mereka bahasanya ubsilu, ya. Dijerumuskan. Bima kasabu, dijerumuskan dengan apa? Dengan apa yang mereka kerjakan. Ay uslimu, yaitu mereka itu dijerumuskan li'adzabillah, untuk menuju pada azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi amalihim, dengan sebab amal-amal mereka al-qabihah, yang jelek, wa aqaidihim asyani'ah, dan juga akidah yang jelek. Kalau kesalahan itu ada kesalahan perkara yang jelek, itu ada maksiat, itu maksiat kepada Allah saja. Pada manusia enggak maksiat. Ada maksiat kepada Allah dan maksiat kepada manusia. Ini yang repot. Kalau pada Allah Subhanahu wa taala mabniun 'ala musamaha. Artinya apa? Mudah diampuni. Allah Ghafurur Rahim, ya. Dengan kita mendatangi salat, tiap langkah kita dan salat kita menghapus antara waktu dengan waktu. Wudu bisa menghapus, haji bisa menghapus dosa, umrah bisa menghapus dosa. Banyak. Dan juga amal-amal lain, misalnya puasa atau qiyamul lail pada Ramadan, bisa menghapus dosa. Tapi kalau sudah kesalahannya itu pada manusia, nah ini yang repot. Tidak akan bisa diampuni kecuali dapat halal dari orang yang kita zalimi. Jadi ini kalau bersalah pada Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil sampai dosa besar. Ya, kalau dosa kecil dengan amal-amal tadi, tapi kalau dosa besar harus ada syaratnya taubat. Dengan merasa bersalah, ya, menyesal, baca istighfar dan niat tidak mengulangi lagi. Itu baru namanya taubatan nasuha. Dan nantinya dibuktikan dengan waktunya. Tapi kalau kesalahan itu dengan manusia, meskipun nyesal apa saja,
Nah ini kalau orang yang sudah nggak ada, apalagi sudah meninggal kemudian tetap digunjing. Wah ini hati-hati dia, hati-hati. Atau masih ada tapi tidak, lebih sulit untuk dimohonkan maaf, maka belum dapat ampunan dia itu sampai mendapatkan kehalalannya. Nah ini nantinya itu diselesaikan nanti di akhirat, yaitu ditunggu di akhirat ya, pengadilan akhirat. Wa aqaidihim, serta akidah-akidah dan akidah yang salah. Nah, kalau akidah yang salah, ya meskipun amalnya baik sebaik apapun, berjasa di dunia ini, tapi kalau akidahnya salah, ya maka selama-lamanya dia musyrik, seumpama mensyirikkan Allah Ta'ala, maka selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Bagi mereka siksanya yaitu minuman yang dari air yang sangat panas serta azab yang sangat pedih dengan apa yang mereka kafirkan. Ailiha ula'id dhalin, pada orang-orang yang sesat, syarabun, bagi mereka adalah ada minuman dari air yang mendidih, bitajarjurin yatajarjaru fi butunihim, yang terus yaitu apa, yatajarjar itu apa ya, meletup-letup itu namanya, meluap ya, mendidih. Nah, mendidih di dalam perut-perut mereka. Wa taqatta'a bihi am'a'uhum, dengan itu nantinya perut ya itu menjadi pecah semuanya, terputus-putus saking panasnya. Wa narun tashta'ilu bi abadanihim, dan badannya nanti akan menyalah pada badan mereka api ya, bisa babi kufrin, dengan sebab kekafiran mereka, al-mustamir yang selalu. Falahum ma'asyarabul hamim adzab alim wal hawan al-muqim, bagi mereka akan selalu mendapatkan minuman yang panas dan azab yang sangat pedih serta kehinaan yang selama-lamanya. Qul, bilang Muhammad, katakan, anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna. Ya, apakah bilang pada mereka Muhammad, ya apakah kita akan menyembah sesuatu yang tidak akan ada manfaatnya bagi kita? In da'awnahum, seumpama kita memohon kepada mereka, wala yadurruna, dan tidak akan bisa memberikan bahaya pada kita, in taraknahu, seumpama kita tinggalkan. Wal muradu al-asnam, yaitu yang dimaksud di sini adalah berhala-berhala itu. Berhala itu kan tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan dhar juga. Ya, benda. Begitu juga makhluk, sebetulnya begitu. Makhluk tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan bahaya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang hakiki an-nafi wad-dhar Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya memberikan manfaat, pada hakikatnya yang memberikan ujian dengan memberikan bahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Asmaul Husna, an-nafi'u ad-dharru, ya gitu kan. An-nafi'u memberikan manfaat, ad-dharru yang memberikan bahaya. Nah, jadi penyakit yang nyampe pada orang itu yaitu ujian dari Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Menyuruh, ya, disuruh virus, yang virus itu akan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sampai pada siapa saja yang sudah tertulis sebelum dia lahir 50.000 tahun yang lalu, ya, yang belum tertulis, yang sudah tertulis pasti akan sampai, gitu ya. Wa nuraddu ala aqabina wa narju ila dhalalati ba'dal huda. Apakah kita juga akan kembali kepada kesesatan setelah datangnya hidayah? Ba'da Allah, setelah datangnya hidayah pada kami, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kami, ai ba'da hadanallahu lil Islam kala distahwatu syayatinu fil ardis, sebagaimana orang-orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi ini, fayakunu mithluna kamithil ladzi ikhtatafathu asyayatin. Maka nantinya apa bedanya? Persamaan kita sama dengan orang-orang yang disesatkan oleh setan. Wa adallatu wasarat bihi ilal mafawizi wal mahaliki fa alqatu fi huwatin sahiqah. Maka bisa mengantarkan kepada mereka dengan penyesatan dari setan itu ke dalam
kehancuran. Hayrana, dalam keadaan bingung, mutahayyiran, dia bingung, la yadri aina yadhhab, di mana dia akan pergi. Lau ashabu yad'unahu ilal hudatina, mereka mempunyai ashab, teman-teman yang selalu menyerukan ilal huda, pada petunjuk, i'tina ila tariqil wadih yaquluna, pada jalan yang jelas, yaquluna, mereka berkata, i'tina, datanglah kepada kami. Diajak orang-orang yang sesat tersebut, diajak, datanglah kepada kami. Fala yaqbalu minhum, tidak akan bisa menerima, wala yastajibu lahum, dan tidak akan menyambut sambutannya. Qul, katakanlah Muhammad, inna hudallahi wal huda, sesungguhnya hidayah Allah Ta'ala itu adalah hidayah yang hakiki. Ay qul li haula'il kuffar, katakan pada mereka orang kafir Muhammad, inna ma nahnu alaihi minal Islam, sesungguhnya apa yang kita dapatkan yang sekarang ini dengan Islam itu adalah huda, adalah hidayah. Nah, hidayah wahdahu wa ma adahu dolal, yang kita ikuti Islam itu adalah hidayah, yang selainnya adalah semuanya sesat. Qul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kita disuruh untuk pasrah sepenuhnya kepada Rabb al-alamin, pemilik alam semesta ini. Ai umirna bi an nastaslima lillah, ya kita diperintahkan untuk pasrah betul kepada Allah Azza wa Jalla, wa nukhallisu lahul ibadah, dan mengikhlaskan murni kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, fi jami umurina wa ahwalina, pada setiap perkara kita dan juga ahwalina, keadaan kita. Dalam masalah apa saja amal kita disuruh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tamthilun liman dhalla anil huda, ini adalah sebagai contoh perumpamaan bagi orang yang telah sesat jauh dari hidayah, wa huwa yud'a ilal Islam, dan orang itu kemudian diajak kepada Islam. Jelas kalau orang itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala, fala yujibu, maka dia tidak akan menyambut sambutan akan kebaikan atau Islam itu. Qala Ibnu Abbas mengatakan, hadza masalun darabahullah, ini adalah masal perumpamaan darabahullah. Loh, darabahullah itu artinya bukan memukul Allah, ya, yang diumpamakan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil aliha, pada arca-arca Tuhan mereka. Wa man yad'u ilaiha, dan siapa saja menyerukan untuk kembali kepada arca itu, pada kesyirikan itu. Walid du'ati alladzina yad'una ila Allah, dan perumpamaan bagi orang-orang menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Kamathil rajulin, sebagaimana seperti perumpamaan orang yang sesat, dhalla 'anit tariqi, dari jalan taihan. Dolan yang orang yang sesat dalam keadaan bingung, ya sesat. Idnadahu munadin, tahu-tahu ada orang yang manggil, ya fulan, wahai fulan bin fulan, halumu ila tariqi, mari ke sini. Walau ashabu yad'unahu ya fulan, tapi di sana juga mempunyai teman-teman, ya fulan, halumu ila tariqi, di sini, jalan sini aja. Fa in taba'a da'i al-awwal intalaqa bihi hatta yulqihi fil halak. Kalau mengajak yang pertama, maka dia akan berjalan pada jalan yang nantinya menyebabkan dia pada kerusakan. Wa in ajaba maid'uhu ilal huda, jika menyebabkan jika dia menerima ajakan orang-orang membawa hudan ataupun membawa hidayah, ihtada ila tariqi, maka dia mendapatkan hidayah menuju kepada jalan yang benar. Yaqulu, dikatakan, ya, yaqulu, mereka mengatakan, mathalu may ya'budu haula'il aliha min dunillah fa innahu yara annahu fi syai'in hatta ya'tihil mautu fa yastaqbilul halaka wan nadamah. Ya, perumpamaan orang-orang yang menyembah kepada para arca, para berhala selain Allah Subhanahu wa taala, fa innahu, maka sungguhnya ia yara annahu fi syai'in hatta ya'tihil maut, bahwasanya dia seolah merasa yang benar, gitu ya, sampai nantinya ditantangkan kematian padanya, maka fayastaqbilul halaka wan nadamah, maka saat itulah dalam keadaan su'ul khotimah, ya, karena apa? Bukan pada jalan yang benar, mereka dalam kerusakan dan nantinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an aqimu as-salata, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan. Semoga kita dan anak cucu kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Dikit nomor 37 ya. Kalau enggak salah 37 sekarang masih kemarin.
Idzal tabasa 'alaika amrani, kata Ibnu Athaillah Sakandari, idzal tabasa 'alaika amrani fanzur asqalahuma 'ala nafsi fa innahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Ini kaidah itu ya. Ini kaidah. Idzal tabasa 'alaika amrani fanzur asqalahuma 'ala nafsi fa innahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Ya, monggo dibaca ini. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada dua hal yang tidak jelas bagimu, lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu. Lalu ikutilah ia karena tidaklah terasa berat bagi nafsu, kecuali sesuatu yang benar. Masyaallah. Wahai murid, jika ada dua perkara yang tidak jelas bagimu, seperti dua kewajiban atau dua hal yang sunnah, dan kau tidak mengetahui mana yang paling utama dilakukan, lihatlah mana di antara dua kewajiban itu yang paling berat bagi nafsu dan dirimu. Lalu ikutilah ia dan laksanakan. Contohnya mencari ilmu yang wajib atau mencari rezeki untuk keluarga, mencari ilmu yang melebihi kewajiban atau melakukan ibadah-ibadah sunnah. Lihatlah mana di antara dua perkara itu yang lebih berat bagi nafsumu, karena tak ada yang berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Nafsu selalu terdorong untuk berbuat kebodohan. Keinginannya selalu mencari keuntungan dan lari dari kewajiban. Jika seorang murid merasa ringan dalam sebuah amal dan merasa berat dalam amal lainnya, lalu ia mengerjakan yang lebih ringan, namun hatinya tidak tenang, itu termasuk ke dalam kemunafikan hati. Akan tetapi jika hatinya tenang, ia boleh mengerjakan yang ringan bagi nafsunya dan yang disukainya. Namun ketika ia harus melihat mana yang lebih besar faedahnya dan yang lebih banyak memperbaiki ahwalnya, itulah yang harus diutamakannya dari yang lainnya. Ada lagi patokan lain untuk memilah mana perkara yang lebih utama dari yang lainnya jika keduanya tidak jelas bagimu, yaitu kau harus memperkirakan kapan datangnya maut kepadamu. Amal yang membuatmu bahagia saat kau kerjakan, berarti ia benar dan selainnya batil karena menjelang ajal. Seorang hamba biasanya tidak akan mengerjakan kecuali amal soleh yang bebas dari sifat-sifat riya dan dorongan hawa nafsu. Apabila kau bingung antara harus menuntut ilmu atau mengikuti jalan ahli tarekat, lihatlah mana di antara keduanya yang kau sukai saat ruhmu keluar dari jasadmu. Kemudian lakukanlah hal itu. Jika kau ingin saat ruhmu dicabut malaikat dan di tanganmu ada buku tulis karena kau ikhlas dalam menuntut ilmu dan hanya mengharap ridho Allah, tuntutlah ilmu. Akan tetapi seandainya kau tidak menyukai hal itu dan hanya ingin sibuk berzikir kepada Allah, jangan menuntut ilmu, tetapi sibukkan dirimu dengan berzikir dan ibadah lainnya atau ibadah lainnya. Jika kau terpaksa melakukan hal yang tidak kau sukai, tentu kau tidak akan ikhlas di dalamnya. Masya Allah. Ini kaidah yang besar ya. Di mana saja yang berat ya pada nafsu, ya itulah yang benar. Tapi harus dipilah-pilah. Kita harus tahu juga mana itu yang ini. Jangan sampai dibohongi dengan setan itu ya. Bisiki setan. Wah, itu akhirnya. Ya semoga kita semua yang selamat ya. Dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.